बाइक चोरी की एक घटना में एक बार फिर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को मिली बड़ी सफलता। रानीगंज के पंजाबियों और फाणी की पुलिस ने चोरी की बाइक को बरामद कर चोरी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि पंजाबी मोड़ फाणी क्षेत्र के मिडवे होटल से बीते 1 दिसंबर की रात एक शादी समारोह के दौरान एक ग्लैमर बाइक चोरी हो गई थी। चोरों के गिरोह ने सभी की व्यवस्था का फायदा उठाते हुए ग्लैमर बाइक चोरी कर फरार हो गए थे। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल ही घटना की जांच शुरू कर दी थी और रानीगंज थाने की नीमचा चौकी क्षेत्र के जेके नगर इलाके से चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद की और साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी की और चोरी की बाइक बरामद भी कर ली गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में 22 वर्षीय अलहाद रुईदास, 21 वर्षीय करण पासी और 22 वर्षीय नीतीश केसरी शामिल है। तीनों जेके नगर इलाके के निवासी है। करण और नीतीश को पहले भी कार के सामान की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बार पुलिस ने आरोपी की निगरानी में रखकर चोरी की गई बाइक का पता लगाया। पुलिस ने आरोपियों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह आरोपी किसी अन्य चोरी में शामिल तो नहीं। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से कोई और तो नहीं जुड़े हुए। ज्ञात हुआ है कि घटना में शामिल करण पासी मोटर बाइक रिपेयरिंग का काम करता है। वह कारों के सामान की चोरी करने के लिए विभिन्न विवाह समारोह और अन्य अवसरों पर चोरी को अंजाम देता है। पुलिस को संदेह है कि बाइक चोरों का यह गिरोह क्षेत्र में और भी कई अन्य बाइक चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज ग्राम पंचायत अंतर्गत एगरा क्षेत्र में रविवार की देर रात एक घर में लगी भयावह आग हुआ लाखों का नुकसान। जानकारी के मुताबिक एगरा के अजीत कुमार नामक व्यक्ति के घर के गैरेज में बीते रात आग लग गई, जिसके कारण गैरेज में रखी 2 बाइकें चंद मिनटों में जलकर राख हो गई और आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटों में मोटरसाइकिल के साथ पंप, फैन और घर में पहनने वाले नए पुराने सभी कपड़े जलकर राख हो गए। उन्होंने बताया कि रात करीब 1:45 पर उनके घर पर आगजनी की घटना घटी और देखते ही देखते उस आग की चपेट में तकरीबन 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उस आग में अजीत कुमार की बीवी और बेटा घर में फंसे रह गए थे। गनीमत है कि पड़ोसियों की मदद से दोनों को सही सलामत बचा लिया गया। वहीं दमकल विभाग के एक इंजन आने के पूर्व स्थानीय लोगों और पड़ोसियों की मदद से आग पर पहले ही काबू पा लिया गया था। दूसरी ओर मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरी अग्निकांड के बारे में विस्तृत जानकारी ली। সন্দেহের দানা বাঁধছে পাড়া প্রতিবেশীদের। এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি রানীগঞ্জ এরিয়া 278 নম্বর বিধানসভা পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন এগারার পান্ডারবাঁধ পাড়ায় এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত রয়েছি। কালকে রাত দিকে এখানের বক্তব্য যাই, কালকে ভোরের দিকে এখানে মানে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা ঘটেছে। দেখুন, আপনাদেরকে সরাসরি আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে এই ব্যাপারটি দেখাবো। এই সেই পাম্প যেখান থেকে জল ওঠে, এখান থেকে আগুন লেগেছিল, এখানে আগুন লেগেছিল। কিন্তু প্রতিবেশীরা এবং অজিত কুমার দাস যিনি এখানের এই বাড়ির ওনার বক্তব্য, হয়তো কেউ এটাকে কেউ এটাকে জেনে বুঝে এরকম আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ তাদের বক্তব্য, এই যেখানে জলের পাম্প সেখান থেকে বক্তব্য যে তাদের ধারণা এখান থেকে অত তাড়াতাড়ি আগুন কি করে যাবে, কোনো তার রয়েছে, সে তার কিন্তু জ্বলেনি। ওনাদের বক্তব্য কেউ বা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে, এখান থেকে আগুন এগিয়ে দেখুন সেই দৃশ্য যেখানে মোটর বাইক দুটো রাখা ছিল পুরো ভস্মীভূত হয়ে পড়েছে এবং পুরো পাড়া প্রতিবেশীরা পুরো এই ঘটনাটা নিয়ে তারা অত্যন্ত চিন্তিত এবং একটা মিস্টেরিয়াস এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থলে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ আসে এবং দমকলের গাড়ি তারপরে আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনে। দেখুন সেই সিলিং থেকে শুরু করে পাংখা পুরো সিলিং। এবং তাদের বক্তব্য, অজিত কুমার দাসের বক্তব্য কি ওনার এই বাড়িতে তার ছেলের বিয়ে করানো হয়েছিল, এরিয়ার কালার করানো হয়েছিল, কালার পুরো এখানে আগুন জ্বলে গেছে, বাইক পুরো ভস্মীভূত। তদন্তে নেমেছে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। ব্যাপারটা হচ্ছে যে কালকে গভীর রাতে আমাদের গ্রামে এরকমই ঘটনা চলছে বিভিন্ন জায়গায়। সেখানে হচ্ছে কি ঘটনা চলছে একজন গভীর রাত্রে বেরোচ্ছে, আচ্ছা, মালদলকে। আমি যদিও নাম পুলিশ সব জানে না, বলতে পারছি নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু অত্যাচার বিভিন্ন গ্রামের চারদিকে চলছে।
এবং তারা গভীর রাতে মদ খেয়ে করে করে এর বাড়ি ঝামেলা ওর বাড়ি ঝামেলা এগুলো করছে। করার পরে হঠাৎ আমাকেও ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ দেখছি আমি যখন ঘুমোচ্ছি 1:30 পর্যন্ত আমি ওয়াচ ছিলাম, অযোধ্যা ডাকছিলাম যাতে কিছু না হয়। 2:45 সময় দেখি হঠাৎ আমি ধুমোতে ভর্তি গোটা ঘর, আমি উপরে ছিলাম, ধুমোতে ভর্তি, এত ভর্তি যে আমি এবার নিচে নামতে পারবোই না, আগুন চলছে। আর উপরে তো আমার উপরে আমি যে যাবো তো দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাটের ভেতরে আগুনটা কোথা থেকে হয়েছে, লেগেছিল? আগুনটা লেগেছে এইখানে লেগেছে। আমার ছেলের 1 মাস থেকে বিয়ের কথা ছিল, আজ ওর সব রং টং করা, নতুন সার্কিট, নতুন সব কিছু, কিন্তু বুঝতে পারছি না কি করে হঠাৎ দেখি এই গাড়িগুলো জ্বলছে। গাড়িগুলো জ্বলছে? কি গাড়ি ছিল? দুটো গাড়ি ছিল? দুটো গাড়ি, দুটো প্লাটিনা, একটা 1 মাসের, একটা বছর গাড়িগুলো, দুটো প্লাটিনের গাড়ি জ্বলছে। দেখি আমি নিচে দিয়ে ধুঁয়া উপরে, উপর থেকে আমি ছাদের উপরে চলে যাই। 15 নম্বর জীবনে ঘটনা শুনুন, রাত যখন 1:30-2 নাগাদ তখন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, টুকটাক আওয়াজ, সরস্বতী থানায় এইসব পুজো টুজো হচ্ছে, ছেলেগুলো করছে প্রথম ভাবলাম। তারপরে ছেলেটার আওয়াজ উঠছে বাঁচাও বাঁচাও করে, তখন আমি ওর কাকুকে উঠাই যে দেখি তো কে বটে দেখে, সেই করে উঠে দেখছি যে ওদের বাড়ি ধৌ ধৌ করে তখন আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বলছে দেখে তখন আমি চিৎকার করতে শুরু করি, আমার চিৎকারে আবার পাড়া ছেলেরা সব ছুটে আসে, তারা এসে অনেক আগুন নিভিয়ে দেয়। তারপরে দেখা যায় যে প্রথমে জলের পাম্প আছে 10 ফুট দূরে, পাম্পটাতে প্রথম আগুন লাগানো হয়েছে, আগুনটা অলরেডি ওখানে তখন নিভে গেছে। তারপর 10 ফুট দূরে দেখছি গাড়ি দুটোনে আগুন লেগেছে। আর আমাদের ইচ্ছে, আমাদের যেটা সন্দেহ হচ্ছে যে এটা লাগানো কেন না, 10 ফুট দূরে আগুনটা গেল কী করে? আর তার মাঝে যে তার বা লাইনের তার কিছু ছিল, কাপড় টাপড় কিচ্ছু আমাদের ছিল না যে লাইনের আগুনটা চট করে এরকম করে যেতে পারতো। যেটা কিছু জিনিস থাকলে তো আমরা বুঝবো যে ওই জিনিসের থ্রুতে লাইনটা আগুনটা ওখানে গেছে। কাল রাত্রে ঘটনাটা মোটামুটি রাত 1:30-2 হবে নাগাদ। তখন আমার দাদা, এটা আমার দাদা হয় অজিত কুমার দাস, আমার নাম জয়ন্ত কুমার দাস, মোটামুটি চিৎকার করে বাঁচাও বাঁচাও বলছে। আমি কী ব্যাপার এসে পরে আমি খুলে দেখছি, হ্যাঁ, যে এবারে একদম দাও দাও করে আগুন, এখানে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে একদম পুরো। মেয়ে বৌদিকে তো কোনো তল করে করে বার করলো। আমাদের মিলন ক্লাবের, আমি সেক্রেটারি, মিলন ক্লাবের সদস্যরা সব মোটামুটি এসেছে, সব এসে পরে উঠে পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে জল ফল এনে করে মোটামুটি 80% ওরা দমকলে আসার আগে ওরা 80% আগুন ওরা শেষ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, কি কারণে আগুন লেগেছে কিছু আমরা দেখুন না, তদন্ত আমরা চাই। পুলিশ তো এসেছিল, কই কিছু করে না, তারপরে পুলিশ এসেছিল, 8 ঘন্টা ছিল, চলে গেলো, কিন্তু আগুনটা লেগেলো কী করে তদন্ত করা হবে। একটা পাম্প পুড়িছে মোটামুটি, তারপর থেকে 20 ফুট দূরে একটা আগুন লাগলো, পাম্পটা পুড়ে গেলো, পাম্প থেকে 20 ফুট আগুন। এইটা আমাদের তদন্ত হয়েছে, এখন তো আমরা নাম দিতে পারছি না কাউকে। যদি বলা হয় যে এটা শর্ট সার্কিট লেগেছে, কিন্তু আমরা কী করে বলবো? তদন্ত হলে খুব ভালো হতো। মোটামুটি আপনার 2টো গাড়ি পুড়ে গেছে। কত ক্ষয়ক্ষতি? মোটামুটি 1,03,000 টাকা ক্ষতি। 1,03,000 টাকা? হ্যাঁ, 2টো গাড়ি গেছে, পাম্প পুড়ে গেছে, ফ্যান পুড়ে গেছে, যে জিনিসপত্র একদম না, খাবার জিনিস। আপনারা চাইছেন তদন্ত হোক? আর আমরা চাই তদন্ত হলে আমরা বুঝতে পারবো। তাহলে আমরা কাউকে বলতে পারেন তুমি পুরানছিল, তদন্ত হলে আমরা বুঝতে পারবো যে শর্ট সার্কিট পরে লেগেছে না কেউ আগুন লাগাই দিয়েছে। এইটা তদন্ত হলে আমরা খুব ভালো হয়। আপনার নাম, এই জায়গাটার নাম? আমার নাম জয়ন্ত কুমার দাস, নতুন এগারা, পান্ডার বামবাড়া, নেয়ার মিলন সংঘ क्लब। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। सिंडिकेट अधिग्रहण को लेकर कांगड़ा के औद्योगिक तालुक गोपालपुर में 2 गुटों में विवाद में तृणमूल का नाम शामिल है। सोमवार सुबह 8 बजे से नए सप्लायरों ने विरोध में गोपालपुर शिल्पांचल तालुक स्थित निजी फैक्ट्री के गेट को बंद कर दिया। घटना की सूचना पाकर कांगड़ा थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिस्थिति को संभाला। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह विवाद सिंडिकेट के निर्माण सामग्री की आपूर्ति को लेकर हुआ। सिंडिकेट के निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं के नए समूह के सदस्यों की शिकायत है कि जमीनी स्तर से निर्माण सामग्री की आपूर्तिकर्ताओं के पुराने समूह के सदस्य कारखाने के अधिकारियों पर जबरन दबाव बना रहे थे। आरोप यह भी है कि निर्माण सामग्री फैक्ट्री अधिकारियों के पास ले जाने के बावजूद उनसे निर्माण सामग्री नहीं ली जा रही है। उन्होंने फैक्ट्री के गेट के सामने ट्रकों में भरकर निर्माण सामग्री डालकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि पुराने समूह के सदस्य संग्राम मुखर्जी का दावा है कि वे किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है और उन्होंने किसी पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए दबाव नहीं डाला है। कांगड़ा ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य ने दावा किया है कि यह विवाद 2 संगठनों द्वारा निर्माण सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है। कुछ लोग इस समस्या को पैदा करने के लिए CPIM छोड़कर तृणमूल में आ गए हैं। प्रशासन को कहा गया है कि अपना काम करे, इसमें तृणमूल का कोई लेना देना नहीं। सरकार को बदनाम करने की यह केवल कोशिश है। আমাদের দাবি বলতে এখানে যে লোকাল ছেলেরা কাজ করে তো বিরাট কিছু ইনকাম এখানে করে না। এইসব কারখানার সব 9 থেকে 10,000 টাকা, তাদের কারো সংসার চলে না। তাতে এখানে লোকাল ছেলেরা যদি এখানে সাপ্লাই, যে কারখানা যেগুলো হয়েছে বাইরের থেকে ছেলেরা সাপ্লাই করছে, আবার কিছু গোষ্ঠীবাজি করে এখানে সাপ্লাই করছে। হ্যাঁ, তো আমরা যে চাই এখানে লোকাল ছেলেরা আমাদেরও 2 পয়সা ইনকাম হোক, এবং কোম্পানি সেখানে বলেছে যে তোমরা যদি 2 পয়সা যদি কামাতে চাও তাতে আমাদের কোনো বাধা নেই,
কিন্তু তা সত্ত্বেও কোম্পানি কিন্তু চক্রান্ত করে, জানি না, আমাদের কাছে একরকম কথা, কন্ট্রাক্টরদের কাছে একরকম কথা, আবার বিপক্ষ যারা সাপ্লাই দিচ্ছে তাদের কাছে একরকম কথা, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমরা বলে রাখি, 20 বছর, আজ থেকে 20 বছর আগে বাঁশকোপা মোড়ে একটা যৌথভাবে একটা অফিস ছিল, সেখানে বাঁশকোপার ছেলেরা এবং গোপালপুরের ছেলেরা যৌথভাবে সাপ্লাই দিত মালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায়, গোপালপুর এবং বাঁশকোপা। তো সেখান থেকে বাঁশকোপার মোড় থেকে একটা ভেঙে পড়ে গোপালপুরে নিউ মেটালিক্স কারখানা গেটে একটা সাপ্লাইয়ের অফিস তৈরি হয়। তৃণমূল পরিচালিত। হ্যাঁ, তখন ছিল বামফ্রন্টের আমলে, তারপরে আবার তৃণমূলের, আর এখন তো যে সরকার থাকবে সেই সরকারই তো পরিচালিত হয়। তো তখন 20 জন, আজ 1 থেকে 1.5 বছর আগে, 1 বছর আগে 20 জন মেম্বার ছিল সেখানেই তৃণমূলের কিছু ছেলে সেখানে গিয়ে পড়ে তালা বন্দি করে ঘরটাকে বন্ধ করে দেয় এবং তাদেরকে একটু হেনস্থা করে যে আমাদের আরও ছেলেকে নিয়োগ করতে হবে। তো সেখানে জোরপূর্বক তারা 20 জন ঢোকায়, তখন 40 জন হলো। তারপরে যখন আমরা বলি যে আমাদের তো পাড়ার ছেলে, লোকাল ছেলে, আমাদের জমি গেছে, তো আমরা সাপ্লাই সেখানে আমরা নিযুক্ত হতে যাই, তো আমাদেরকে টোটালটা হচ্ছে অ্যাভয়েড করে। এমনকি আমাদের কিছু ছেলে টাকা নেয়, টাকা নিয়ে পরে ফেরত দেয়। তারপরে আমরা যখন 20 থেকে যখন 50 জন হয়ে গেল, তারপর আমরা যখন ঠিক করি যে বারবার ওদেরকে আবেদন জানাই যে আমাদের কিছু ছেলেকে নেওয়া হয়, বারবার ওরা নাকচ করে দেয়। কিন্তু তারপর যখন আমরা সিদ্ধান্ত, আমরা চিঠি দিই তাদেরকে যে আমাদের 25 জনকে নিয়োগ করা হোক, তো ওরা সরাসরি বলে দেয় না। আজকে আমাদের 25 থেকে আমাদের প্রায় 50 জন ছেলে হয়েছে, তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে যে না, আমরা সাপ্লাই করতে চাই। লোকাল ছেলে ওরা একা কেন ব্যবসা করবে, আমরাও করব। তো আমাদেরও একটা সংস্থা আমাদের তৈরি হয় সেখানে। তো সংস্থা আমরা যখন কোম্পানিতে সমস্ত জায়গাতে চিঠি দিই, কোম্পানির ম্যানেজমেন্টকে জানাই, কন্ট্রাক্টরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যে টোটাল মাল আমরা নিচ্ছি না, কন্ট্রাক্টর নিচ্ছে। কন্ট্রাক্টরদের সাথে যোগাযোগ করে তারপরে যখন আমরা গেটে মাল নিয়ে আসি, কন্ট্রাক্টর বলছে কোম্পানি মাল নিতে বারণ করছে। ওখানে ম্যানেজমেন্ট করছে, আচ্ছা, ওই জামসি করছে, সেই মূলত কী নাম বা আপনারা তাদের নামে এখনও পর্যন্ত অভিযোগ করেছেন? কন্ট্রাক্টর বলতে হাজরা কন্ট্রাক্টর ইন্ডাস্ট্রিয়ালস একটা কোম্পানির কী নাম যেন ভুলে যাচ্ছি, আমাদের হাজরাবাবুর নাম, আসানসোলে বাড়ি। এবং যারা চাপ সৃষ্টি করছে তাদের নামে কি আপনারা কমপ্লেন করেছেন? কন্ট্রাক্টরকে যাদের নামে কমপ্লেন, কন্ট্রাক্টর আমাদেরকে বলছে যে মালিক পক্ষ বারণ করছে যে না, তুমি যখন একটা গ্রুপের কাছে মাল নিচ্ছ, আবার ওদের কাছে আবার কেন নিতে যাবে। তো আমরাও তো চাই যে সবাই মিলে এখানে সবাই সমানভাবে ব্যবসা করুক, এর থেকে বেশি কিছু বলার নেই। যাতে আমরা চাই যে এখানে সুস্থ একটা মীমাংসার, যে আমরা বলেছি যে ঠিক আছে, যদি রেট কোটেশন যদি একই হয়, টোটাল মাল হচ্ছে 50-50 ভাগ হয়ে যাক, ওরা ওদের মধ্যে ব্যবসা করুক। যদি দেখা গেল যে 100 টনের মালের পাথরের যদি অর্ডার থাকে, তাহলে 50% ওরা সাপ্লাই দেয়, আমরা 50% সাপ্লাই দেবো, তাতে আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই। আমরাও চাইবো না যে আমরা একাই সব ভোগ করবো, এটা কিন্তু আমরা চাই না। কী নাম আপনার? আমার নাম অনুপ দত্ত, সাপ্লায়ার। প্ল্যান্টে আমরা কাঁচা যে সমস্ত র মেটেরিয়াল সাপ্লাই করি, তার জন্য আমাদেরকে কোম্পানি পিওতে অর্ডার দেয়। সেই পিওর অর্ডার ধরে আমরা কোম্পানিকে মাল দিই। এখানে জোরপূর্বক বা গায়ের জোরে, ক্ষমতার জোরে কেউ মাল দিতেও পারবে না, দেয়ও না। কোম্পানি পিও অর্ডার দেওয়ার পরই আমরা সেখানে মাল দিতে পারি এবং কোম্পানি নির্দিষ্ট বিল, জিএসটি বিল দিয়ে বিল দেয়। আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো টোটালি মিথ্যে, এগুলো চক্রান্ত করছে। এতগুলো 50টা ছেলে, গ্রামের ছেলে এখানে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসাটা করে আসছে, সেটা বন্ধ করার বা কি চক্রান্ত জানি না যাদের আছে, এই জন্য এই কাজগুলো করছে। আমরা এগুলো কোনোভাবে না, আমরা বলছি ওদের একটা তৃণমূলের যারা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব রয়েছে তারাও জড়িত রয়েছে, সেজন্য আপনারা আরও জোরপূর্বকভাবে কারখানা কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। দেখুন, এই অ্যাসোসিয়েশন অফিসটা আপনার বামফ্রন্টের আমলে অনেক দিন আগে তৈরি হয়েছে। এখানে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তার প্রভাব বা তার কোনো ছায়া আমাদের কাছে নেই। দেখুন, আমরা এখানে ব্যবসা করি, এখানে কোনো বিভিন্ন দল, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম সব নির্বিশেষেই সবাই এখানে ব্যবসা করি। তাহলে ওরা কি কোনো দলের সাথে জড়িত? সেটা আমি বলতে পারবো না। কেউ যদি ভিতরে কোনো দল, মনে হয় না যে এরকম দলীয় কোনো দল বা কোনো দলের, সব দলের নিয়ম শৃঙ্খলা আছে, কোনো দল এরকম দুষ্কৃতীদেরকে সমর্থন করবে বলে মনে হয় না আমার। কি নাম আপনার? আমার নাম সংগ্রাম মুখার্জি, আমি এই সিন্ডিকেটের সদস্য। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर बरनवाल समिति के 1 दिवसीय जन सम्मेलन सोमवार को शहर के एजोन स्थित नेताजी भवन में संपन्न हुई। यहां समिति के राज्य संगठन पदाधिकारी के अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रों की कमेटियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आरंभ में महाराजा अहिवरन के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तदुपरांत उपस्थित सभी क्षेत्र कमेटी के सदस्यों ने प्रदेश कमेटी पदाधिकारी के समक्ष अपना परिचय दिया। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत दिशा में ले जाने पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। संगठन एवं समाज के विरुद्ध कोई काम न करने का संकल्प लिया गया। संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश समिति के महासचिव कृष्ण मुरारी बरनवाल ने कई बातें कही। यहाँ राज्य अध्यक्ष
गोपीनाथ बरनवाल, महिला प्रदेश अध्यक्ष ललिता बरनवाल, दुर्गापुर बरनवाल सेवा समिति के अध्यक्ष सुधीर बरनवाल, सचिव संजय कुमार बरनवाल आदि उपस्थित थे। करने का उद्देश्य क्या है बरनवाल समाज का? बरनवाल समाज को संगठन को हम लोग को मजबूती देना है, एकजुटता पर हम लोग काम कर रहे हैं। बरनवाल समाज कैसे आगे बढ़े और एकजुट होकर काम करे, ताकि हम लोग का राजनीति में भी कैसे भागीदारी हो, हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी का लेकर चर्चा कर रहे हैं क्या? और हम लोग आज राज्य समिति का यहाँ गठन भी होगा। हम लोग का कार्यकाल चूँकि एडहॉक कमेटी थी वो 6 महीना ख़त्म हो गया है, तो आज यहाँ पर लगभग 13-14 समितियाँ आई हैं पूरे बंगाल से। पूरा बंगाल से जो 13-14 समितियाँ आए हैं, क्या कितने लोगों को लेकर ये कमेटी बनाई जाएगी? ये हम लोग को जो बनेगी वो 25 मेंबर होंगे कार्यकारिणी में। उसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य में हम लोग कम से कम 11 रहेगा। उसको लेकर हम लोग ये कमेटी गठन कर रहे हैं। संगठन के विस्तार को आप क्या कदम उठा रहे हैं? संगठन के विस्तार के हम लोग सभी समितियों को एक दूसरे से जोड़कर और प्रत्येक 3 माह में हम लोग एक पूरे राज्य का मीटिंग करके सबको बुलाएंगे। सभी क्षेत्र से अध्यक्ष, सचिव और जो मेंबर्स हैं कार्यकारिणी सदस्य, उनको बुलाकर हम लोग सभी का डेवलपमेंट चाहते हैं। समाज के उत्थान को कौन सा प्रयास किया जा रहा है? जी, समाज के उत्थान के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? समाज के उत्थान के लिए हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सभी मिलकर काम करें। उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हम लोग चाहते हैं। महिलाएं, हमारे बच्चे बहुत हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर हैं, और जो किसी का असुविधा भी हो रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग प्रोत्साहन पुरस्कार वगैरह देकर, जैसे यहाँ पर दुर्गापुर वाले बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। विनोद जी एक जगह दिए हैं, यहाँ पर बच्चों लोग का कोचिंग का सेंटर, डांस स्कूल का और एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ से शुरू होने जा रही है। ये समाज के लिए, ये सिर्फ बरनवाल के नहीं, ये जो है एम्बुलेंस वगैरह सब के लिए हो रहा है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम कृष्ण मुरारी बरनवाल और मैं पश्चिम बंगाल राज्य समिति का, तदर्थ समिति का महासचिव। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बांकुड़ा जिला सूचना एवं संस्कृति विभाग के तत्वाधान में तथा गांधी विचार परिषद बांकुड़ा के सहयोग से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित बांकुड़ा सदर SDO सुशांत भक्त, जिला सूचना एवं संस्कृति अधिकारी गणेश हांसदा एवं गांधी विचार परिषद के सचिव कल्याण राय समेत अन्य विशिष्ट गणों में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने धर्म के माध्यम से प्रार्थना की। सभा का आयोजन गांधी विचार परिषद के प्रांगण में हुआ। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पांडवेसर विधानसभा क्षेत्र के पांडवेसर एरिया मोड़ में तृणमूल कांग्रेस केंद्र अंचल सभापति जमुना धीवर के नेतृत्व में गांधी जी का शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान पांडवेसर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल माला अर्पित कर उन्हें सम्मानित किया और उनको याद किया। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कई बातें कही। मृत्यु दिन पालन करा হচ্ছে আর আজকের দিনে কি বার্তা দেবেন? দেখুন, শহীদ স্মরণে আজ মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস। জাতির পিতা যাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন তারাই আজকে নেতাজি সুভাষ বোসকে সন্ত্রাসবাদীদের নায়ক বলছে। সুতরাং বার্তা একটাই, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে অনুসরণ করে অহিংস আন্দোলন গড়ে উঠুক। সারা ভারতবর্ষের মানুষ একযোগে এই সাম্প্রদায়িক এই দলটিকে, যারা ভারতবর্ষকে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, মধ্যবিত্ত নাভিশ্বাস উঠছে। আজ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ
ত্রিপুরা মিজোরাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তা বিদেশি খেদাওয়ের নামে ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। তাই জাতির জনকের প্রয়াণ দিবসে বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষকে শপথ নিতে হবে যে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই আরো জোরদার করতে হবে এবং এই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বাক্সবন্দি করে আরব সাগরের জলে ফেলে দিয়েই ভারতবর্ষের তবে মুক্তি হবে। গুজরাটে এক বিধায়ক আমাদের সুভাষচন্দ্র বোসকে আতঙ্কবাদী সংগঠনের নেতা বলেছেন, কি বলবেন? আপনি খেয়াল করেননি? বলেছে প্রথমে, আমি বলেছি, তবু বলি, যারা সন্ত্রাসবাদী। इस दौरान पांडवेसर ब्लॉक सभापति किरीटी मुखर्जी, मदन बावरी, संतोष पासवान, वीर बहादुर सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आदिवासियों के सरना धर्म कोड की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन। आदिवासियों की धारा सरना धर्म कोड प्रदान करने, झारखंड में 47 भाषा को राजभाषा घोषित करने इत्यादि अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी सैंगल अभियान बांकुड़ा जिला कमेटी नामक संगठन की तरफ से डीएम को ज्ञापन दिया गया। इस बारे में संगठन के अध्यक्ष विश्वनाथ टुडू ने कई बातें कही। ज्ञापन देने से पहले आदिवासी संगठन के द्वारा तामली बांध में एकत्रित होकर रैली के माध्यम से डीएम कार्यालय पहुंचे एवं ज्ञापन सौंपा। आदिवासी सेंगेल अभियान संगठन থেকে সেঙ্গেল অভিযানের উদ্যোগে স্মারকলিপি এখানে ডিএম সাহেবের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হচ্ছে। আমাদের এই স্মারকলিপিকে এই দাবি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আদিবাসীদের এখনও সারনা ধর্ম কলঙ্কর দেওয়া হয়নি, যাতে 2023-এর মধ্যে এই 30 জানুয়ারি সারনা ধর্ম কোড দেওয়া হয় এবং আমাদের যে আদিবাসীদের রাজ্য হয়েছে সেখানে সেই ঝাড়খণ্ড রাজ্যে যাতে আমাদের রাজভাষা সাঁওতালি হয়। মারাংবুরু পূর্বপুরুষ কাল থেকে আমাদের পূজা করে আসছিল যে পরেশনাথ পাহাড়, এই পাহাড় যাতে তীর্থস্থল বাদ দিয়ে আদিবাসীদের মারাংবুরু নামকরণ করে আদিবাসীদের সঁপে দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে ডিএম সাহেবের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপনপত্র পাঠানো হচ্ছে। যদি এই 30 জানুয়ারি 2023-এর মধ্যে এই দাবি দেওয়া না মানেন কি না দেওয়া হয়, তাহলে 11 ফেব্রুয়ারি 2023 আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্যে রেল রোড চাকা জাম করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আপনার নাম, পরিচয়? আমার নাম বিশ্বনাথ টুডু, বাঁকুড়া জেলা সভাপতি আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल नगर निगम एवं रानीगंज बोरो के संयुक्त प्रयास से आज मंगलवार को रानीगंज के रोबिन्सन स्टेडियम में इंटर स्कूल एथलेटिक मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रानीगंज सर्कल के कुल 18 स्कूलों के 328 छात्र छात्राओं ने 24 स्पर्धा में हिस्सा लिया। इन स्पर्धाओं में 100 मीटर रेस, रिले रेस, शॉट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप सहित और भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था। दूसरी ओर इस मौके पर रानीगंज मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था, जिसमें संस्था के अधिकारियों और सदस्यों को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने ध्वजारोहण के बाद गुब्बारा उड़ा करके किया। आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय के अलावा MIC देवेंद्र भगत, पार्षद शहजादा अंसारी, राजू सिंह सहित सभी पार्षदगण मौजूद थे। আমি বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা সমস্ত স্টাফ, ছাত্রছাত্রীদের যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন এবং যত জাজ রয়েছেন, আমাদের কর্পোরেশনের সমস্ত MIC সহ সমস্ত কাউন্সিলররা আছেন, রানীগঞ্জের রেফারি অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং বিশিষ্ট মানুষরা এই অঞ্চলের রানীগঞ্জের বিশিষ্ট মানুষরা আছে, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা রইল। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান, মানে শুরুটা খুব ভালো হয়েছে, শেষটাও আশা করব খুব ভালো মতো হয় এবং আমরা আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় মানুষের সাথে রয়েছি, মানুষের পাশে রয়েছি। যে কোনো কাজে যে কোনো সময়
আমরা সর্বদা আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ, নমস্কার। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে আমরা বিভিন্ন জায়গায় স্পোর্টসগুলো করছি। আর যেরকম কুলটিতেও আমরা করেছি, আগামী দিনে জামুরিয়া হবে, আসানসোলে হবে, বিভিন্ন এখানে বড় ওয়াইজ এই অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে। যে ক্রীড়া আজকে এখানে 18টা স্কুলকে নিয়ে এখানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। 24টা ইভেন্ট আছে, আমাদের 328টা মতো বাচ্চা আছে যারা এই ক্রীড়া অংশগ্রহণ করেছেন প্রতিযোগী রূপে। এবং আগামী দিনে আমি চাইবো যে রানীগঞ্জের মধ্যে এই শিল্পাঞ্চল বাচ্চারা আরও ক্রীড়ায় উন্নত হোক এবং নিজেদের পারফরমেন্সগুলো তুলে ধরুক। কালকে দিনে এরা স্টেট লেভেলে যাক, তারা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যাক এবং আগামী দিনে ইন্টারন্যাশনালে তারা যাক। এইটাই আমি রানীগঞ্জবাসীদের কাছে আমি কামনা করব যে তারা তাদের বাচ্চারা আরও তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুক। এটাই দেখুন, এখন ক্রীড়া এমন একটা জিনিস যে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে শরীর চর্চা ভালো হয় এবং মন সুস্থ, মানসিক দিক থেকে তারা সুস্থ থাকে এবং মন ভালো থাকে এবং আগামী দিনে তারা পড়াশোনাতে উন্নত হতে পারবে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বপ্ন হচ্ছে যে বাংলাকে বিশ্ব স্তরে সৃষ্টি করে দেবার জন্য, বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য, সেই কল্পনা এবং সেই স্বপ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখনই সফল হবে যখন এই বাংলার বাচ্চারা আগামী দিনে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে খেলা করে, ওখানে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে খেলা করে, আর তবেই ন্যাশনাল খেলাগুলো করতে পারে, তবেই আমরা উন্নত। এখানে 18টা স্কুলের এখানে একটা ইভেন্ট আছে। 18টা স্কুলে 24টা ইভেন্ট নিয়ে 328টি বাচ্চা অংশগ্রহণ করেছে। दिव्येंदु भगत, MMIC हेल्थ, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।